สวัสดีค่ะ Welcome to Topic 7 Gastronomy Tourism in Unit of Impact of Gastronomy Tourism. In this part, you will learn about positive and negative environmental impact from gastronomy tourism. Popular gastronomy tourism will create high tourist demand. There will be disadvantage and also advantage into the local area. Let's go see. Positive impacts. Environmental sustainability. Gastronomy tourism activities also have a lot of positive effects on environmental side because they can create environmental sustainability. And as to create and cook good quality food, the ingredients that mostly required are from nature. Local people will see the importance of the natural resources and willing to preserve them for longer usage. Local people may have better understanding about not using pesticide and tend to become organic farmers. Then, the environment will be safe from chemical use. Also, this can make local more concerned on preserving their natural resources for protecting their assets. In addition, many gastronomy tourism activities are using local product to make signature dishes. Their taste is to persuade tourist spending. This would create another method to save environment because using local product in the area will generate less carbon footprint during transportation and packaging. ชาวสวนเขาก็ไม่ทิ้งสวนเขาก็จะดูแลรักษาร่องสวนต่างๆให้สมบูรณ์สิ่งแวดล้อมก็จะสมบูรณ์ Regenerate built environment. In addition, gastronomy tourism would help in regenerating built environment in terms of building properties to match with the concept of the area. For instance, the design of Chinatown MRT station is traditional style to match with the area concept for aesthetic purpose. Also, preventing traditional style buildings which are cultural heritage would be occurred. ครับเมื่อก่อนร้านนี้ก็เป็นร้านขายอุปกรณ์การเกษตรครับมาตั้งแต่รุ่นสมัยคุณปู่ครับแล้วก็เหมือนผมแบ่งมาครึ่งห้องครับก็ไว้ทำเป็นร้านกาแฟครับเหมือนพอมาเปิดนะครับแล้วคนเขาก็มาย่านเนี่ยเยอะขึ้นแล้วยิ่งแบบมีร้านกาแฟหลายๆร้านมันกระจุกกันด้วยครับคนยิ่งแบบมาท่องเที่ยวเยอะร้านกาแฟถ้าแบบเหมือนเป็นตึกเก่าอะไรเงี้ยบางคนก็ผมว่าเขาจะชอบนะครับว่าแบบดูเป็นยังไงเดียเป็นความเก่าจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับ Negative impacts. Popular gastronomy tourism has generated income and many positive effects. This is because of the high number of visitors. However, not all of visitors would respect guidelines in terms of taking care of the venues. As a result, there would be some undesirable outcomes. First of all, pollution is generated from vehicles when visitors go to any places. During visitation, there might be garbages, sewage discharge, oil spills, and waste problems that can disrupt the ecosystem. They not only come from tourists, but also from the sellers who are not following the sanitation rules. Then, sanitation problems can occur. However, the government section has organized and launched some policies to organize these issues, such as street food arrangement policy. เชิงลบก็เกิดมีอาหารเศษอาหารนะคะขยะจากอาหารเนี่ยเป็นจำนวนมากนะคะอาจจะมีไขมันน้ำเสียลงสู่ท่อระบายน้ำนะคะมีการจราจรที่แออัดจอแจแล้วก็เรายังเน้นด้านสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือไม่ให้ผู้ค้าเนี่ยใช้โฟมในการประกอบอาหารนะคะเช่นแนะนำว่าให้ใช้ถ่านอ้อยนะคะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะก็ไม่ให้ล้างจานในที่หรือทางสาธารณะนะคะ
ให้นำจานชามมาในการประกอบอาหารแต่พอดีนะคะแล้วก็กลับไปล้างที่บ้านนะคะซึ่งการล้างที่บ้านหรือของเขานะคะก็จะต้องแนะนำว่าให้มีบ่อดักไขมันนะคะไม่เพื่อที่จะไม่ให้ไขมันหรือเศษอาหารลงสู่ท่อระบายน้ำนะคะเกิดสภาพน้ำเสียค่ะในพื้นที่มีข้อตกลงด้านสุขอนามัยสุขาภิบาลอาหารกับผู้ค้าแล้วก็มีการเชิญผู้ค้าเนี่ยค่ะมาอบรมให้ความรู้แล้วก็สอบทำข้อสอบนะคะถึงผ่านข้อสอบไปแล้วถึงจะทุกร้านเนี่ยเราจะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานหมดทุกร้านนะคะไม่ผ่านก็ต้องหยุดการค้าค่ะจนกว่าจะผ่านถึงจะมาค้าขายได้ค่ะหากผู้ค้าไม่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์นะคะเราก็มีข้อตกลงกันระหว่างทางเขตทางสำนักงานเขตกับทางผู้ค้าว่าถ้าไม่ดำเนินการนะคะเราตรวจพบนะคะครั้งที่1นะคะคุณต้องหยุดขายกี่วันครั้งที่2ครั้งที่3ค่ะแล้วก็ถ้าหากไม่เชื่อฟังก็ต้องเลิกประกอบกิจการไปเลยนะคะเพื่อสร้างความปลอดภัยความเชื่อมั่นในการค้าขายนะคะให้กับผู้บริโภคนะคะเราก็จะมีการตั้งวางถังขยะแยกขยะรีไซเคิลนะคะเป็นตั้งวางเป็นจุดๆนะคะจุดละ3ถังนะคะตั้งแต่หัวถนนกลางถนนและท้ายถนนนะคะเป็นระยะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยค่ะที่บริโภคอาหารแล้วเนี่ยค่ะได้ทิ้งแล้วก็สำหรับผู้ค้าเราก็นัดเวลาทิ้งเวลาเก็บนะคะเป็นทิ้งเป็นที่เก็บเป็นเวลานะคะให้กับผู้ค้าที่หลังเลิกการค้าแล้วนะคะให้มาวางแล้วก็เราจัดเวรเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดนะคะเพิ่มรอบการทำงานมากกว่าที่อื่นนะคะเพื่อที่ว่าจะไม่ให้ลดปริมาณขยะตกค้างในพื้นที่ค่ะแล้วก็เราจะแนะนำให้ผู้ค้าเนี่ยค่ะคัดแยกขยะเตรียมไว้นะคะให้กับเจ้าหน้าที่เขตก็จะได้ไปเก็บนะคะขยะเศษอาหารเหล่านั้นนะคะเพื่อมาทำขยะรีไซเคิลทำเป็นน้ำหมักชีวภาพที่จะใช้ได้ต่อไปเพื่อเป็นการลดปริมาณขยะในพื้นที่ด้วยค่ะที่เห็นตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของขยะแต่ก็มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นเจ้าของคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเป็นเจ้าของในพื้นที่เขาก็จะรู้สึกหวงแหนเขาก็จะรู้สึกที่เขาจะต้องดูแลคนที่จะมาเที่ยวศูนย์เรียนรู้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่เป็นนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการที่จะเรียนรู้และมีความต้องการที่จะอนุรักษ์สื่อต่างๆพวกนี้ออกไปมากขึ้นเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะรับรู้แล้วก็มีความเข้าใจมากขึ้นตัวชุมชนเองก็จะมีความรู้ความเข้าใจที่เขาจะบริหารจัดการการท่องเที่ยวตรงนี้ได้มากขึ้นการรณรงค์การลดการใช้ถุงพลาสติกหรือการใช้วัสดุต่างๆเนี่ยก็จะมีการท่องเที่ยวก็จะมีหลายแบบส่วนที่เป็นตลาดก็จะมีลักษณะของความเป็นตลาดแต่เราก็จะพยายามจะสื่อในเรื่องพวกนี้เข้ามาเพราะฉะนั้นแทนที่คนทุกคนสมัยก่อนโอเคคนอาจจะมาที่ตลาดน้ำกันมากขึ้นแต่เมื่อมันมีการปรับตัวมีการท่องเที่ยวในชุมชนในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นนักท่องเที่ยวก็จะกระจายเพิ่มมากขึ้นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากขยะก็จะเป็นผลกระทบที่สามารถจะจัดการได้แต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือถ้าชุมชนเองเกษตรกรเองเขาเป็นเจ้าของแล้วเขามีความเข้าใจในเรื่องการจัดการเนี่ยเขาก็สามารถจะจัดการให้นักท่องเที่ยวเนี่ยทำอย่างไรที่เขาจะต้องมาท่องเที่ยวเชิงคุณภาพได้มากขึ้นสื่อต่างๆก็จะช่วยได้มากขึ้นก็คิดว่ามันมีผลกระทบแน่นอนแต่ว่ามันมีการบริหารจัดการและถ้าชุมชนได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวเขาก็ยินดีที่จะบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยจะเข้ามามีส่วนช่วยได้เยอะมากในเรื่องของการจัดการด้านการขยะในเรื่องของที่พักต่างๆก็เริ่มมีที่พักเพิ่มมากขึ้นที่พักที่มีความหลากหลายรูปแบบแล้วก็การสร้างความรู้เรื่องของการจัดการในพื้นที่เขาต้องรักษาสิ่งแวดล้อมเพราะสิ่งแวดล้อมนั้นคือแหล่งทำมาหากินของเขาตัวนี้ก็จะมีส่วนช่วยเรื่องของการจัดการได้เพิ่มมากขึ้นลดเปลี่ยนจากการท่องเที่ยวที่เป็นเชิงปริมาณเป็นการท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพ